يشرفه أن يكون معاكم، وهو طبعا سعيد أنه ينضم إلى هذا اللقاء، ويعتذر طبعا عن التأخر اللي صار لعدم معرفتهم باستخدام جوجل ميت، لأنهم عادة متعودين على استخدام زوم. أبدا الشرف لنا. أهلا وسهلا بك. You are welcome, you and انضم الدكتور الأخ من أمريكا. It's an honor to have you, and we just want to convey our apology for being late. Oh, this is no problem. I think one of the COVID is a challenge for everybody, but one thing that has been interesting is that I think it also makes the world smaller, because we're able to meet in real time with colleagues around the world, and I'm not sure that this opportunity would have been possible any other way, so we thank you for that. دكتور فيل طبعا يشكركم جميعا. يقول يعني طبعا يعني احنا نعيش في اجواء كوفيد 19 اللي سبب ارباك وفوضى في العالم، لكن من ناحيه اخرى هو كان ايضا فرصه لان جعل العالم اصغر ومنحنا الفرصه يعني ان نلتقي بكم ونتعرف عليكم، فهذا شرف لنا ومصدر سعاده لنا. I just would like also to welcome Dr. Taylor, who just joined us. Hello, Dr. Taylor. It's a pleasure to have you. Thank you, COVID-19. So Alice, perhaps we start by I can invite my colleagues from UK to just introduce themselves very briefly. And then after that, we begin to address some of the issues that you to discuss this morning. How about that? Yes, sir. But before that, the history department head just would like to say a few words to welcome you, and then we can give you the floor. Okay, sir. دكتور تفضل. دكتور رئيس القسم، دكتور نايف، تقدر يعني تتكلم الآن وتبدأون التسجيل. العفو دكتور، العفو. دكتور نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام من مدينة الموصل، مدينة التعايش والسلام، أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب، وأدعوكم لمتابعة اللقاء العلمي الأكاديمي لهذا اليوم. دكتور أوس، أنت الكلمة هاي راح ترجمها لو؟ نعم، هسه مباشرة راح أترجم للجماعة. From Mosul University, the city of love and coexistence, we would like to welcome you, and we are so pleased to have you joining this meeting, and we are filled up with happiness to have you and to have this event together. لبحث ومناقشة موضوع في غاية الأهمية يتعلق بعلم Yes, go ahead. تفضل دكتور هاشم. يتعلق بعلم التاريخ ومنهجيته. We are so happy to talk today about a very important topic that address the history, science, and the method and ways of studying and teaching history. وذلك ضمن حلقة نقاشية بعنوان منهجية دراسة وتدريس التاريخ أكاديمياً. The panel discussion for this day is titled Methods of Academic Study or Academic Method of Studying and Teaching History. يشترك فيها قسمان من أقسام التاريخ، كل له منهجيته وأساليبه. Two departments are taking part in this panel discussion, and each department has their own way of studying and teaching history. نعم. وهما قسم التاريخ في كلية الآداب جامعة الموصل. These departments are the history department at Mosul University. وقسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم جامعة كنتاكي. And Department of History at the College of Arts and Sciences in Kentucky. دكتور أوس، راح أقدم تعريف مبسط للحضور باللغة العربية حتى ما يحتاج الترجم هذا الموضوع. التعريف في قسم التاريخ. نعم. نعم، يعني أنت راح تقدم قسم التاريخ الكنتاكي، لا، جامعة كنتاكي للحضور. نعم. Now Dr. Hashim from Mosul University would like just to give a brief account of the history department at UK, and he will be speaking in Arabic. We translated a few lines from the website of
history department at UK, and he is going to give a brief account of the history in UK. So. نعم. الحضور الكرام، قسم التاريخ حقيقة في جامعة كنتاكي يعد من المراكز العلمية الحيوية والمهمة في الجامعة. صقل هذا القسم مهارات الطلبة في الدراسات العليا والأولية، وعلى مدى أكثر من 75 عام حاز أساتذة القسم على شهرة محلية وعالمية نتيجة نشاطهم العلمي. وقد شارك أساتذة القسم في طيف واسع من البرامج متعددة الحقول المعرفية، مثل دراسات الجندر، ودراسات الأفارقة الأمريكان، ودراسات أمريكا اللاتينية، والنظرة أو النظرية الاجتماعية، وغيرها من التخصصات، فضلا عن اشتراكهم في عدد من المراكز البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة نتمنى بصدق أن يكون هذا اللقاء، أو أن لا يكون هذا اللقاء الوحيد مع قسم التاريخ في جامعة كنتاكي، على أن يتبعه المزيد من الأنشطة العلمية اللي بالتأكيد ستثري العملية التعليمية والبحثية للقسمين بالكثير من التجارب المميزة. قبل البدء نعم. Dr. Hashim just said a few words about the history department at UK, and he said that we hope that we are going to have a useful and a beneficial time. We hope to have a good and lively discussion, and we also hope that this would be the start for other events in the future. نعم. قبل البدء بأعمال الحلقة النقاشية، لابد حقيقة من توجيه الشكر إلى عمادة كلية الآداب في جامعة الموصل، ممثلة بشخص الأستاذ المساعد الدكتور محمد علي عفين، ورئاسة قسم التاريخ ممثلة بشخص الأستاذ الدكتور نايف محمد شبيب، على دعمهم والمتواصل لكل الأنشطة العلمية المتعلقة بقسم التاريخ، وكل الشكر والامتنان لهما. الآن أترك المجال قليلا لرئيس قسم التاريخ الدكتور نايف محمد شبيب ليلقي كلمة ترحيبية بالمشاركين والحضور، فليتفضل. اسمح لي دكتور هاشم. نعم تفضل أستاذ. To convey the words that Dr. Hashim just said, and he gave a word of thanks to the dean, the history department, and all the parties and persons who helped to make this event possible. And now he's giving the floor to the department head, to the head of department at the Mosul University. نعم دكتور، تفضل دكتور نايف. تحية طيبة للجميع. شكرا للأساتذة من قسم التاريخ في جامعة كنتاكي، وأرحب بهم رئيس القسم الدكتور فيل هارلينج، الدكتورة آمي تايلر، الدكتورة ميلاني كوان، والدكتور فرانسيس ميوسوني. أرحب بكم جميعا ومرحبا بكم في جامعة الموصل. This is Dr. Naif, the head of the Department of History in Mosul. Would like to welcome each one of you personally, starting with Dr. Phil and Dr. Taylor, Dr. Guan, and Dr. Misoni, or Dr. Francis. قسم التاريخ في جامعة الموصل من أقدم أقسام التاريخ في الجامعات العراقية. The History Department in Mosul is one of the oldest departments in Mosul University and in Iraq. تأسس عام 1966. This department was established in 1966. وكان فيه مجموعة من الأساتذة الذين تخرجوا من كبرى الجامعات الغربية. Many of the staff at the History Department have graduated from different Western universities in Europe and in the United States. ودرسوا على كبار المؤرخين في العالم آنذاك. They studied with the help of major historians in the world. أمثال برنارد لويس, such as Bernard Lewis and Lambton, Harry Sachs, another professor that helped Harry to Sachs, teach the professors at Mosul is Harry Sachs. ومونتجمري وات. This is another professor. وغيرهم من الأساتذة المشهورين في عالم التاريخ. And many other famous professors in history studies.
ونقلوا لنا التجربة الغربية والاستشراقية في دراسة التاريخ. Those professors conveyed the methods and ways of studying history in different parts of the world. لكن بسبب الظروف التي مر بها البلد من حروب وأزمات، because of the circumstances that the country faced throughout the past decades, حدث انقطاع بيننا وبين العالم نوعا ما. there has been some sort of gap and disruption between the universities in Iraq and the world. فلعل تكون هذه الخطوة الأولى نحو التواصل بين العالم وبين جامعة الموصل في المجال التاريخي. We hope that these opportunities will open up other ways and possibilities to communicate and connect with the world. والذي نريد أن نأكد عليه هو يعني نتمنى أن نخرج بحصيلة جديدة في هذه الحلقة. And we want to make this event a useful one and beneficial to everybody. هو يعني آخر ما توصلت إليه مناهج البحث التاريخي في الولايات المتحدة. And what we want to learn from you in this event is the latest ways and methods of studying history in the United States. So this is what we hope to learn from you today. ولا سيما في القرن ال21. And especially in the 21st century. كلنا يعني شوق وآذان صاغية أن نسمع منكم ما هو جديد في هذا المجال. We are all ears to listen and to learn from you while we talk to you in this event. ومرحبا بكم مرة أخرى. You are very welcome to this event. Thank you. الآن أترك الحديث للدكتور هاشم ليكمل إدارة الجلسة. نعم دكتور هاشم. دكتور هاشم. دكتور هاشم. عفوا آسف أعتذر، كان الدكتور محمد علي عفين عميد الكلية يعني ينقل تحياته وسلام المشاركين، وكان يتأمل حقيقة ويتمنى يكون موجود، لكن لظرف طارئ ما قدر يحضر. Dr. Hashim was talking to the dean and the dean want to convey his greetings, and he just made an apology because he was not able to make it to this important event, and he wished everybody a good time and useful good event. الآن حقيقة أترك أيضا الحديث لزميلي وصديقي الدكتور أوس، وهو حلقة الوصل والمترجم لهذه الحلقة النقاشية اللي يقوم بتقديم أساتذة قسم التاريخ في جامعة كنتاكي. وتعريف بسيط بالدكتور أوس: دكتور أوس عادل عبد الوهاب، تدريسي في قسم الترجمة كلية الآداب جامعة الموصل، حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في الترجمة من جامعة الموصل، وحاصل على شهادة الدكتوراه في دراسات التعليم العالي من قسم سياسة التعليم والتقويم من جامعة كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية. يتفضل دكتور أوس مشكورا ليقدم أساتذة جامعة كنتاكي، ونتشرف حقيقة بأي سؤال من الحضور الكرام يمكن إدراجه أيضا في الشات اللي موجود في الميت. شكرا جزيلا. تفضل أستاذ أوس. Thank you, Dr. Hashim. Dr. Hashim gave an introduction to me. My name is Dr. Aus Abdul Wahab. I did my BA and MA in translation at Mosul University, and I did my PhD at the Department of Educational Policy Studies and Evaluation. I got my PhD at UK in 2020. I did my PhD in Studies in Higher Education, and I will be the moderator for this event. I'm going to give a word about each one of the participants at UK, so just give me a couple seconds to introduce each one of you to the participants in Mosul. And thanks for your patience. نبدأ بالدكتور فيل هارلينج، وهو متخصص في التاريخ الحديث لبريطانيا والإمبراطورية البريطانية. لديه العديد من الدراسات والبحوث. مشروع بحثه الحالي هو إدارة الانتقال الدولة الإمبريالية البريطانية والهجرة العالمية.
هنالك شوشرة. قفل الصوت، أحد المشاركين إقفال الصوت. نعم، قطع الصوت من أحد المشاركين حتى. هذه هي الدراسة الأخيرة التي أجراها دكتور فيل هارلينج، وهذا المشروع هو قيد الإنجاز مع مؤسسة جامعة كامبريدج للنشر. والدكتور فيل هو أيضا مؤلف كتاب انحسار الفساد القديم، سياسة الإصلاح الاقتصادي في بريطانيا بين عامي 1979 و 1846، وهو كتاب صادر عن جامعة أكسفورد في عام 1996. وكتاب الدولة البريطانية الحديثة مقدمة تاريخية، أيضا هذا كتاب ثالث للدكتور فيل، بالإضافة إلى لديه فصول في كتب عدة ومقالات في مجالات من قبيل الماضي مجلات عديدة. من هذه المجلات التي يصدر بها بحوث الدكتور فيل هي الماضي والحاضر، مجلة التاريخ الحديث، ومجلة الدراسات البريطانية. الأستاذ الآخر المشارك هو الدكتورة آمي تايلر، وهي مديرة الدراسات العليا في قسم التاريخ بجامعة كنتاكي. طبعا الدكتورة آمي تايلر تركز في بحوثها على التاريخ الثقافي والاجتماعي للجنوب الأمريكي في القرن التاسع عشر. حاز كتابها الحرية المشوبة بالاقتتال، رحلة في معسكرات لجوء العبيد خلال الحرب الأهلية، الصادر عن دار UNC بال 2018 على جوائز وتكريمات من مؤسسات وجامعات عدة. والكتاب للدكتورة آمي تايلر هو دراسة لآلاف الرجال والنساء والأطفال الذين فروا من العبودية والتجأوا خلف خطوط جيش الاتحاد أثناء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة. الدكتورة أيضا تايلر هي أيضا مؤلف مشارك مع ستيفن بيري في سلسلة الحروب غير المتحضرة، الصادر في كتاب سلسلة إصدارات تسمى الحروب غير المتحضرة، وهي صادرة عن مؤسسة جامعة جورجيا، وهي أيضا عضو استشاري في هيئة إعداد مجلة مراقب الحرب الأهلية وفي مجلة تاريخ الجنوب، وتشترك في عدة مشاريع لحفظ التاريخ العام لمنطقة كنتاكي الوسطى. هذا هو ملخص عن الدكتورة آمي تايلر المشاركة اليوم في الحدث اليوم. بالنسبة للدكتورة ميلاني غوان، هي أستاذة متخصصة في تاريخ الولايات المتحدة خلال حقبة القرن العشرين، لديها اهتمام خاص بتاريخ دراسة الجندر في منطقة الأبلاش وبالتاريخ الطبي. نشرت كتابها الأول المعنون ماري بريكنبرج، خدمة التمريض في الخطوط الأمامية والصحة الريفية لمنطقة الأبلاش عام 2008، الصادر عن مؤسسة جامعة كارولينا الشمالية. وتعكف جامعة كنتاكي الآن على نشر كتابها الثاني للدكتورة ميلاني، وهو الكتاب معنون العدالة ببساطة، قتال المرأة الكنتاكية من أجل حق التصويت. كما أن الدكتورة غوان تعمل عن قرب في مشروع معاناة المرأة في كنتاكي، وذلك احتفاء بمئوية التعديل الدستوري التاسع عشر في الولايات المتحدة. وأخيرا وليس آخرا معنا الدكتور فرانسيس ميسوني. الدكتور فرانسيس ميسوني متخصص بالتاريخ الأفريقي الحديث، ويركز في بحوثه على الهجرة والانتقال عبر الحدود والهويات الإثنية والاقتصاديات غير الرسمية في أفريقيا. لديه عدة بحوث في مجالات مختلفة، ولديه كتاب نشر مؤخرا عن طريق مؤسسة جامعة أنديانا للنشر. عنوان الكتاب القفز عبر الحدود والسيطرة على الهجرة في جنوب أفريقيا. كما اشترك الدكتور فرانسيس في تأليف كتاب عن المهاجرين الأفارقة في كنتاكي، وقد تم نشر الكتاب عن طريق جامعة كنتاكي، ودرس في جامعة زامبيا وفي ماساتشوستس وغيرها من الجامعات. هذه يا جماعة نبذة مختصرة عن الأساتذة. دكتور هاشم، الآن أنقل الكلام إلى الدكتور فيل. نعم تفضل دكتور أوس. Okay. I'm sorry for taking too much time. Dr. Phil, the floor is yours. Thank you so much, Aus. Thank you to our new friends. We can feel the warmth of your greeting through our computer screens this morning. يقول الدكتور فيليب شكرا جزيلا. نطيق يعني نستشعر مشاعر الدفء اللي ربما نستشعرها من خلال شاشات الكمبيوتر من جانبكم. نشكركم على حرارة الترحيب، ونحن سعيدون بوجودنا معكم. And I want to especially thank Dr. Abdul Wahab for bringing us together. He is the connecting link this morning in Mosul and Lexington.
يشكرني الدكتور فيليب على كونك كنتوا حلقة الوصل بينكم وبين جامعة كنتاكي، ويعني هذه فرصة طيبة للجميع. Yes, sir. We have enormous respect for you, our new friends in Mosul. We're very aware of the challenges and difficulties that you have faced in recent years, and we admire your persistence in the face of what must have been great adversity. طبعا الدكتور فيل يقول نحن نعبر عن شكرنا العميق واحترامنا الكبير للموصل وللعراق عموما. احنا على وعي بالتحديات والصعوبات والمعاناة التي قاستها بلادكم، ونعبر كذلك عن إعجابنا على روح الإصرار والتحدي التي يتمتع بها أهل الموصل. Teaching and learning are always a matter of circumstances, and you all have persisted in the face of incredibly difficult circumstances. And we come to you with gratitude and with humility, because we have been blessed with the opportunity to teach and to do our research in a situation of great stability. So we hope to learn from you, from the experiences that you have had in recent years, and we will modestly and with becoming humility share with you some of our ways of thinking about research and teaching today. طبعا الدكتور فيل يقول طبعا انه الدراسة والتدريس هو محصلة الظروف. نحن ندرك تماما انه انتم يعني مريتم بظروف صعبة، ورغم ذلك كنتم قادرين على أداء المهمة التدريسية بالمقارنة معنا. احنا يعني كنا نعيش في ظروف مستقرة، وتجري العملية التدريسية من جانبنا في الولايات المتحدة تحت ظروف تعتبر يعني نوعيا أفضل من الظروف التي واجهتها. نحن بكل تواضع وبكل احترام نريد نتعلم منكم، ويعني نحن مستعدين على أن نتبادل الآراء والأفكار التي تخدم الطرفين في نقاشنا لهذا اليوم. So I'd first like to tell you a little bit about our university and our department before I begin to bring my colleagues in, so that we can talk about, especially teaching. I think that would probably be most interesting for everyone today. قبل أن أبدأ راح أعطيكم يعني مثلا نبذة مختصرة عن جامعة كنتاكي وعن قسمنا، وخاصة أنه حديثنا راح يكون عن موضوع التدريس، وهو موضوع يشغلنا ويهم كل واحد مننا في لقائنا لهذا اليوم. So the University of Kentucky was founded in 1865, right after the end of the American Civil War. تأسست جامعة كنتاكي منذ العام 1865، وقد كان تأسيسها جاء تأسيسها بعد انتهاء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة. And the historians were members of the original faculty at the University of Kentucky. So our department has at this point quite a long tradition. طبعا يعتبر قسم التاريخ في كنتاكي من أقدم الأقسام، ولهذا يعني يعتبرون أساتذة التاريخ في القسم من الأساتذة المؤسسين، وللقسم يعني جذور قديمة في الجامعة. Right now, our history department has, I believe, 30 members. يقول حاليا بالنسبة لقسم التاريخ في جامعة كنتاكي يضم في أعضائه 30 شخصا أو 30 أستاذا. One of the things that I've noticed in my time at UK, and I've been at UK for 30 years now, is that our department is much more global in its focus. طبعا فيما يتعلق بقسم التاريخ في جامعة كنتاكي، والدكتور فيل قضى حوالي 30 سنة كأستاذ في قسم التاريخ، ومن الأمور الذي يلاحظها على توجه ومنحى قسم التاريخ في
كنتاكي انه لديه توجه عالمي، وصفه بانه كلمه جلوبال يعني من ناحيه الدراسات والامور التي يتناولوها في قسمهم لديهم منحى يتوجه الى العالميه. Some years ago, the focus was chiefly on American history and European history, but increasingly now, while we still focus on those two areas, we have been going for some time now in the representation of the rest of the globe, and we're increasingly interested in the relationships between different parts of the world. يقول الدكتور فيل أنه كان تركيزنا بالسابق نحو دراسة أو تركيزنا ينصب على أمريكا والولايات أوروبا عفوا كمنطقة جغرافية، لكن في السنوات الأخيرة أصبح لديهم انفتاح أوسع على مناطق جغرافية مختلفة من العالم. Faculty members at UK have received their PhDs from all over the world, many of them in the US, but by no means all of them. So in many respects, like your faculty, ours is internationally trained. العديد من الأساتذة في جامعة كنتاكي ال30 عضو اللي ذكرناهم سابقا حصلوا على الدكتوراه من الولايات المتحدة نفسها، لكن لدينا أيضا قسم آخر حصلوا على يعني شهادة الدكتوراه من أماكن ومناطق مختلفة من العالم. We, like professors at many American so-called research universities, we're fortunate to have quite a bit of time to conduct our own research. Typically, our regular faculty members in our department will teach 2 courses a semester, giving us quite a bit of time to conduct our own research as well. العديد من الأساتذة باعتبارهم جزء من هاي الجامعة هاي تسمى ريسيرش يونيفرسيتي، أساسا هو هذا جزء من تقسيم الجامعات في الولايات المتحدة، تسمى جامعة بحثية، وذلك لأن كثير من النشاطات تنصب على إجراء البحوث. عادة التدريسي يدرس كورسين ودراسيين، يعني مادتين دراسيتين، وبقية نشاطاته تكون منصبة على إجراء البحوث. And that focus on research informs our teaching as well. I think it's true at many American universities now, certainly at our own, that we feel there's been an evolution in recent decades where in history classes, our students certainly learn about history still, but increasingly we try to help them to actually do history on their own. طبعا يعني احنا يقول من خلال البحوث ومن خلال التركيز على البحوث نحن ايضا نكتسب خبرة ومعرفة بالتدريس، وهذا التدريس طبعا يساعدنا ايضا على فهم التاريخ ويفتح المجال للطلاب انه يعني يمارسون من جهة نشاطات بحثية، ومن ناحية أخرى يزداد فهمهم لهذا التخصص ألا وهو التاريخ. And I think it's on that theme that I would like to bring some of my colleagues into the discussion to talk about some of the ways in which they try to bring research into the classroom, even in our most basic courses. ومن خلال هذا المفهوم الذي تحدثت عنه أود أن أفتح المجال وأدعو زملائي المشاركين معي للتعبير والحديث عن كيفية يعني استقطاب المادة البحثية ودراسة البحوث التاريخية إلى الصف، يعني كيف ينقلون فهمهم لآلية إجراء البحوث وعكس هذه التجربة داخل الصف وتشجيع الطلاب على ممارسة البحث التاريخي. And after we've had a chance to hear from them, we would like to pose the same question to you. We're very interested to learn about your own teaching methods at Mosul.
وبعد أن أتيح المجال لرفاقي الذين انضموا إلي اليوم من جامعة كنتاكي، نحن شغوفون بأن نستمع لكم فيما يتعلق بآلية دراسة وتدريس التاريخ في جامعة الموصل وفي قسم التاريخ تحديداً. So perhaps I could ask Melanie to say a few words about the ways in which she thinks about the intersection between research and teaching in her classes. She is quite thoughtful about this issue. أدعو الأستاذة لكي تشاطرنا يعني تجربتها وخبرتها فيما يتعلق بالتقاطع ما بين دراسة وتدريس التاريخ في وقت واحد. Thank you, Phil. Thank you, everyone, for allowing me to join you. شكرا يا فيل. وأشكر الجميع على إعطائي هذه الفرصة للانضمام لكم. الدكتورة ميلاني تتحدث معكم. I teach a lot of entry-level classes. Our earliest undergraduate students take a lot of my big lecture courses. And so I try and right from the start make primary source research, students doing their own research. Often it's drawn from things, though, that I've pulled from my studies. طبعا الدكتورة تقول أنه تدرس هي مراحل أولية في قسم التاريخ، وفي كثير من إعطائها للطلبة تفتح من خلال هذه المحاضرات المجال للطلبة لكي يمارسون البحث التاريخي، وتعلمهم كيفية إجراء وتنفيذ البحوث من خلال طبعا تدريس المادة التاريخية في المراحل الأولية. Because I'm teaching general education classes, I get a lot of students who really don't have much of an interest in teaching or in studying history. تقول لأنها تدرس يعني التربية العامة أو التدريس مواد دراسية عامة، وفي كثير من الأحيان الطلاب ما يكون عندهم اهتمام، ليس لديهم اهتمام في المشاركة بالبحوث أو في إجراء البحوث، لهذا يعتبر هذا الأمر تحدي بالنسبة لها. Sometimes they just want me to tell them what they should know. On exams, they want to be able to spit back information that I've given them. تقول كثير من الأحيان يعني يكون هؤلاء الطلبة يعني يكون ميلهم إلى فقط أن أوجههم إلى ماذا يجب أن يفعلوه، يعني يطلبون أجهزة، يطلبون أجوبة جاهزة أو توجيه الأستاذ فيما عليك فعله، يعني افعل كذا أو افعل كذا. هذا هو اللي عادة يعني يكون توجه الطلبة. Sometimes they're a little disappointed to learn that they have to work a little harder and they have to do more of the thinking. تقول في كثير من الأحيان يعني يصيبهم نوع من الإحباط وخيبة الأمل، لأنه يعني يكونون مضطرين إلى تشغيل عقولهم وإلى بذل جهد فكري، ولهذا يعني يكونون الطلبة غير ميالين إلى هذا يعني بذل الجهود أو إلى يعني محاولة يعني تقديم أفكار يعني من ذاتهم هم. نعم. So right away, I expose them to a lot of sources, different kinds of sources, newspapers, oral history interviews. They learn to read photographs. ولهذا تقول في كثير من الأحيان أحاول أن أفتح أذهانهم إلى كثير من المصادر وكثير من الشهادات التاريخية الشفوية وكثير من الوثائق الفنية وغيرها من الوثائق التي يعني ربما تستحث هؤلاء الطلبة على بذل الجهود وعلى التفكير. Yes. I take students to the archives. They go in with me. 300 students. Often I will break them into groups, take them into the archives and let them hold the documents and do history the way historians do it.
في كثير من الأحيان تقول أنا آخذ الطلبة ولدي يعني 300 طالب، أصطحب هؤلاء الطلبة في رحلة إلى مواقع الأرشيف، وأجعلهم يتحسسون بيديهم ويلتمسون الوثائق التاريخية كي يطلعون عن آلية البحث وكيفية إجراء الدراسة التاريخية. So that's something I do, and a variety of exercises around these primary documents. And like I said, they're pulled from research I'm doing at the time very often, because I teach a lot of Kentucky students and I do Kentucky history. تقول كثير من الأحيان طبعا كما تفضلت، يعني أنا أحاول أنه أبين لهم الخبرة العملية والواقعية من خلال يعني من خلال عرض هذه الوثائق وجعلهم يعني في تماس مباشر مع هذه الوثائق. وفي كثير من الأحيان بحثي يعني يكون متمحور حول دراستي أو توجهي أنا شخصيا، لأن دراستي هي معنية بولاية كنتاكي، ولهذا يعني لما أعرض الوثائق التاريخية تكون عادة منصبة أو مركزة على يعني مدينة كنتاكي أو على ولاية كنتاكي. I'll pass the floor to my colleague, Amy Taylor. She teaches more advanced students than I do. الآن راح أنطي المجال للدكتورة آمي تايلر لتتحدث. Thank you, Dr. Miller. Hello, and thank you again for having us. I'm really honored to be here. And I'll just pick up on what Melanie was talking about here and point out that our department has, I think we all value the kind of teaching that Melanie described and have made it part of the curriculum for our students. So students who major in history are actually required to take courses where they learn about research methods. They learn about writing. They then produce their own project at the end of their time as a history major. And it is a piece of original research. Okay, thank you, Dr. Taylor. Dr. Taylor طبعا ابتدأت بالترحيب والتعبير عن اللهفة و يعني شكرها لاستضافتكم لها. طبعا يعني هي تربط بالحديث السابق وتقول أنه يعني الدراسة والبحث التاريخي هو جزء من المنهج الذي يدرسونه للطلبة. طبعا يأخذون الكثير من الكورسات الدراسية أو المناهج الدراسية التي تدرس منهج البحث التاريخي. يعني كثير من الكورسات التي هي جزء من المقرر الدراسي تعلم الطلبة آليات وتقنيات إجراء البحث التاريخي. كذلك يدرسونهم آلية الكتابة، يعني الكتابة هو عنصر مهم في منهج ودراسة البحث التاريخي. Yes, Doctor. And I'll add that I think a number of us are increasingly encouraging students to do research that is connected to our present day lives. Some students, as Melanie pointed out, are a little bit reluctant sometimes to do this research, but when they see the connection between the past and the present, you know, history comes alive for them. And so right now, well, I'll jump in later if you want to. Okay, thank you, Doctor. طبعا تقول أنا في كثير من الأحيان أشجع الطلبة على أنه ندرس أمور تمس الحياة الواقعية الشخصية، ولهذا تكون كثير من الأحيان المواضيع التي نتطرق لها هي مواضيع متعلقة بحياتنا اليومية. وكما قالت الدكتور ميلاني نحاول أنه في كثير من الأحيان نربط ما بين الماضي والحاضر في دراستنا للتاريخ، وهذا يعني عنصر يعني يثير اهتمام الطلبة، من خلاله يشعر الطلبة أنه يدرسون شيء يعني متعلق بالواقع. Yes, Doctor. So right now, a number of us are encouraging students to research the history of slavery in Kentucky. This is a history you may know where there's been a lot of silence around it in American history. So there's a lot of work to be done.
And I have colleagues who take students down to our local courthouse to research legal documentation of slavery. I've taken students to a plantation to research the lives of enslaved people there. تقول يعني حاليا أنا نركز في دراساتنا على العبودية في الولايات المتحدة كموضوع مهم للدراسة، ونحاول أن نجذب ونثير اهتمام الطلبة حول هذا الموضوع، لأن بالحقيقة هنالك نوع من الإسكات أو يعني إخراس، يخرسون الطرف. هناك جهات لا تريد أن تثير موضوع العبودية في الولايات المتحدة، لكننا كتدريسيين نحاول أن نلفت انتباه الطلبة إلى هذه المواضيع، وكثير من الأحيان أخذهم إلى المحكمة كي يطلعون على الوثائق والقضايا والأرشيف المتعلق بالعبودية. كذلك أصطحبهم إلى مناطق العبودية مثل المزارع كي يرون يعني بأم أعينهم تاريخ العبودية في الولايات المتحدة. And just to wrap up, these kinds of projects get students thinking about the history of race in our society today, which of course is such a difficult but also very present issue in our lives. حتى فقط أنهي كلامي، طبعا يعني دراسة هذه الأمور خاصة أمور تاريخ العنصرية أمر مهم. طبعا هو يعتبر يعني موضوع صعب وربما يثير كثير من المشاكل من نواحي عدة، لكن مع ذلك نحن نحاول أن نلفت نظر الطلبة إلى أهمية هذه المواضيع وأيضا نحاول أنه نجذب اهتمامهم بدراسة التاريخ أو العنصرية في الولايات المتحدة. I will pass this back to my colleagues. راح أعطي المجال لأصدقائي البقية. And then if I could just call upon Francis Musoni to talk a little bit about teaching and research in his own work. الآن الدكتور يدعو الدكتور فرانسيس ميسوني لكي يتحدث عن بحثه ودراسته وتدريسه للتاريخ. Okay, thank you all for the opportunity to be here. I'm really excited about this meeting and being in this meeting where we are talking about how to approach history teaching from different perspectives. دكتور فرانسيس طبعا يرحب بالجميع ويريد أن يعبر عن يعني شعوره بالغبطة وشعوره بالفرح أنه انضم لهذا اللقاء، وطبعا مسرور أيضا باختيار هذا الموضوع ألا وهو كيفية دراسة وتدريس التاريخ. So, in addition to what my colleagues have already talked about, which of course are also some of the approaches that I value a lot in my teaching, especially the idea of getting to introduce our students to history practice or doing history as opposed to just studying history. I am going to talk about one more thing that is of interest in my work here at the University of Kentucky. يقول طبعا بالإضافة إلى ما تحدث عنه الزملاء الأساتذة سابقا، نحن معنيين أيضا في هذا اللقاء بدراسة المناحي التاريخية وكيفية تدريس التاريخ للطلبة. وفي حقيقة نحن نحتاج إلى أن نفهم كيف نمارس التاريخ وليس فقط كيف ندرس التاريخ. طبعا هو استخدم عبارة يعني ممارسة التاريخ، بالإضافة إلى أنه راح نتحدث عن موضوع آخر اخترته أنا شخصيا. So, as part of the curriculum here at the University of Kentucky, we also emphasize the global dynamics. You know, the idea of encouraging our students to think
like global citizens, and that's what I want to talk about in a minute. طبعا يقول أنا فيما يتعلق بدراسة منهجية التاريخ، نحن دائما نحث الطلبة على أو نجذب اهتمام الطلبة بمسألة الديناميكية العالمية، أو يعني الأحداث العالمية وكيفية فهم هذه الأحداث العالمية وكيفية تفسيرها، وهي طبعا تعد يعني قضية ومسألة مهمة لابد من طرحها وتفكير الطلبة بها. So most of the courses that I teach here are Africa-centered. I was born and raised and educated in Zimbabwe up to master's level. And so I'm here as one of the, Africanists, historians focusing on Africa. And the idea of encouraging our students to think like global citizens is at the center of the way I do my teaching. طبعا كجزء من الكورسات اللي أدرسها أحاول أن أنقل التجربة الأفريقية، وباعتباري شخص من دولة زيمبابوي أحاول أن أركز في تدريسي للتاريخ على تاريخ أفريقيا، وأجعل من هذا أو من الدراسات تاريخ أفريقيا محورا في مواضيعي التي أتناولها بتدريس الكورسات. So I do this by first and foremost encouraging or introducing my students to what I call the African perspective, and which is really to show students that the people of Africa and people of African descent have knowledges that have contributed a lot to what the world has become or is what it is today. طبعا وفي دراستي وتدريسي للتاريخ أركز على المنهج وعلى الرؤية الأفريقية. إذن أحاول من خلال تدريسي أن أركز على الرؤية الأفريقية وأن أعكسها لدى طلبتي، كما أحاول أيضا أن ألفت الاهتمام إلى الأصول الأفريقية في بحوثي، وكيف ساهم الأفارقة في تعزيز وتنمية وتطوير الحقول المعرفية المختلفة. So like what my colleagues have already said, I also make use of primary source materials, like introducing some of the archival documents that I bring from my own research in Africa, and I bring some of those documents in my own teaching for the students to encounter what I would call this part of this African perspective, but also the African voice. من خلال طبعا دراستي للتاريخ أحاول أن أستفاد من المادة التاريخية، وهذه المادة التاريخية عادة تكون أرشيف أو وثائق، وأقدم هذا الأرشيف وهذه الوثائق للطلبة. وطبعا هذا الأرشيف هذه الوثائق هي عادة مجلوبة من إحدى الدول الأفريقية، وأحاول أنه يعني أستحث الطلبة على دراسة هذه التجارب الأفريقية. And sometimes I do this by assigning readings even on topics like colonial rule or decolonization, which are topics that have been written about from multiple perspectives. I deliberately, most of the time, choose to assign readings written by Africans or non-Western authors. في كثير من الأحيان أحاول أن أحدد قراءات للطلبة الدارسين تركز على حقبة الاستعمار
لأفريقيا، طبعا يتكلم عن الاستعمار الغربي لأفريقيا، وأحاول أن أنتقي يعني كتاب تاريخ أفارقة نفسهم. طبعا احنا نعرف أن هنالك وجهات نظر مختلفة، لكني يعني أحاول أن أستجلب رؤية أهل الأرض نفسهم أو المؤرخين الأفارقة عندما أقدم هذه القراءات أو أدعو الطلاب إلى قراءتها. And in doing that, my main goal, as I said earlier on, is to show my students that there are many other ways of looking at the world. And knowing that most of my students are Kentuckians, Americans, who would perhaps come to some of these things thinking that the American perspective is the only perspective. So what I do is to kind of introduce them to these other perspectives. تقول يعني أنا من خلال هذا الشيء ومن خلال هذا المنحى اللي أتبعه في دراسة التاريخ هو أني أنا أحاول أن ألفت نظر الطلبة أنه ليست هنالك رؤية واحدة لدراسة التاريخ، لكن هنالك رؤى متعددة. ودائما أحاول أن ألفت نظر الطلبة إلى أن الرؤية الأمريكية هي ليست الرؤية الوحيدة، لكن هنالك مناحي ومناهج مختلفة عن الرؤية الأمريكية. وأحاول أنه يعني دائما أستحث الطلبة على يعني أن يكونون واعين بهذه المسألة، أنه هنالك تفسير التاريخ أو دراسة التاريخ لا يقتصر على جهة واحدة، وإنما هنالك عدة رؤى. And in doing that, my hope in every course that I teach is that students will come out of the course as more critical thinkers, as perhaps more than before they took the course. ومن خلال هذا المنحى أنا يعني يحدوني الأمل إلى أنه أزرع التفكير النقدي لدى طلبتي، وأنه يكونون قادرين على التفكير بأكثر من صيغة واحدة وبأكثر من منهجية. هذا شيء أحاول دائما أن أزرعه لدى طلبتي. And having said this, I would really want to thank you all for the time and to apologize sincerely that I have to leave the meeting because I have another meeting that started about 5 minutes ago. And so I want to hand over back the time to my colleagues. Thank you so much. It was an honor being part of this meeting. Thank you, Dr. Francis. And have a good day. طبعا الدكتور فرانسيس يشكركم على إتاحة الفرصة وإتاحة الوقت، ويود الاعتذار لأنه لديه اجتماع آخر بدأ قبل 5 دقائق، لذلك هو يعتذر منكم ويترك المجال لبقية الأساتذة المشاركين في هذا الحدث بهذا اليوم. أهلا وسهلا. You're welcome. Well, now we would very much like to listen and to learn from our new friends in Mosul about their research and teaching and how the two of them connect with each other. دكتور فيل يقول أنا الآن نحب أن نستمع إلى أساتذة الموصل وعن منهجيتهم في دراسة وتدريس التاريخ، وهم طبعا يعني آذان صاغية لأساتذة الموصل لكي يتحدثوا. نعم، شكرا جزيلا. الحقيقة بصراحة لدينا كم من الأسئلة يعني نحب نوجهها يعني من خلال أساتذة قسم التاريخ، نوجهها لأساتذة قسم التاريخ في جامعة كنتاكي من خلال المقدمة اللي ذكروها، ومن خلال أيضا أسئلة محضرة مسبقا. اسمح لي. عفوا دكتور هاشم. هسه دكتور. نعم دكتور. يعني هو راد يسمع عن منهجية قسم التاريخ، فإذا تترك دكتور موفق أو دكتور ناصر اللي إذا محضرين أوراق. دكتور هو أنا راح أقدمهم هسه أنا وبعدين يعني تمام. دكتور هاشم الدكتور موفق. نعم دكتور. بعدين. نعم دكتور.
the history department of Mosul, they say based on what you have said and the perspective that you introduced, we have so many questions, and we will start first by two professors from Mosul, Dr. Muwaffaq and Dr. Nasser, and then this will involve certain questions that they would like to ask you guys. لكن قبل الأسئلة فعلا نحب احنا نقدم أساتذتنا دكتور موفق سالم نوري ودكتور أيضا دكتور ناصر الملا جاسم حقيقة ل يعني حاولوا حقيقة عندهم مداخلات معينة وتتعلق بالمنهجية التاريخية في قسم التاريخ في العراق بشكل عام. يمكن دكتور محمود أيضا، عفوا دكتور محمود ودكتور محمود صالح أيضا المداخلة الثالثة فعلا. فالآن إذا يسمح دكتور موفق يتفضل يعني يستعرض مداخلته. خلي أترجم هذا الكلام دكتور. بإيجاز، بس بإيجاز. نعم إن شاء الله. There will be three professors from Mosul universities. First, Dr. Muwaffaq Salam. He is a professor of history at Mosul University. Then we have Dr. Nasser Malla Jassim, a professor from Mosul as well, and Dr. Mahmoud. They have their own comments about the strategies and way of teaching and studying history, and they will talk in one after another. نعم دكتور هاشم تفضل. دكتور موفق تفضل دكتور. إن شاء الله. السادة الضيوف الأعزاء، الأخوة والأخوات المشاركين والمتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear professors and attendants, I'd like to welcome you all. I'm pleased to be with you. في الحقيقة مداخلتي تنصب حول مسألة وقضية أساسية ومهمة في البحث التاريخي، وهي معوقات بلوغ أو الوصول إلى الحقيقة التاريخية. My topic for today focuses on the challenges that we encounter as researchers as we try to seek the historic fact, how to reach the historic fact. This is the main topic that I would like to talk about today. من خلال استقراء عموم تجربة البحث التاريخي وتدريس التاريخ في العراق، توصلت إلى أن هناك 4 معوقات تحول دون الوصول إلى الحقيقة التاريخية. Studying the research in history, I found that there are 4 main challenges that stand in the way or considered to be some sort of obstacles that make the researcher unable to get into the historic facts. نعم. العقبة الأولى هو ما يمكن أن نسميه بتسييس التاريخ، وهو توظيف التاريخ لأهداف وأغراض سياسية من قبل أحيانا الحكومة نفسها أو من قبل السياسيين، بتوظيف التاريخ من أجل الوصول إلى تصورات وأفكار معينة تخدم الأهداف والأغراض السياسية. المعوق الثاني، تسمح لي دكتور يعني نقطة حتى أكون قادر على النقل، لأن أنا دنقل فوريا. جزاك الله خير. The first obstacle and difficulty that is considered to be a challenge for historians is the politicization of history. Using history as an instrument for political purposes. This is something that served the state and the state actors in the first place, and that's why sometimes we fail to reach into the historic facts. العقبة الثانية ما يمكن أن نسميه بتديين التاريخ، وهو أيضا توظيف بعض الأحداث التاريخية لأغراض دينية وربطها بالعقائد الدينية وربطها بموضوع القداسة، مما يحول دون معالجتها معالجة بحثية منهجية دقيقة. The other obstacles that we face as researchers is the intermix between religion and history, and sometimes the religion might have an overwhelming hand on the fact, and this
this may lead to losing the truth, and we cannot put hand on the truth. العقبة الثالثة ما يمكن أن نسميه بأدلجة التاريخ، وهو إخضاع التاريخ والوقائع التاريخية لتصورات إيديولوجية وفكرية نظرية مسبقة تقود وتسوق إلى تقديم التاريخ ملتويا خاضعا لهذه التصورات الإيديولوجية والنظرية. The third obstacle is related to making history an ideology. This represents another impediment and difficulty, and sometimes we see some sort of twisting the history because of the interference of the ideology into the historic research. العقبة الأخيرة هي ما يمكن نسميه بفوبيا الخطوط الحمراء. نحن نعيش في بلد يحكمه التطرف، ولا سيما التطرف الديني، من زوايا واتجاهات وطوائف متعددة، وكل منها يضع خطوط حمراء لا يسمح بالتجاوز عليها. وطبعا هذه تشكل عقبة خطيرة يعني ومهددة لأمن وسلامة الباحث في التاريخ عندما يقع في مثل هذا المطب. We have also something called the red line phobia, and the red line phobia is a concept that the professor is talking about. He say that we know that we are living in a country where extremism sometimes prevail, and extremist thinking have a space in this country, and because of that there are sometimes red lines that we cannot trespass over, and this represent on the one hand a danger, some sort of a threat or endangering the historic researcher himself or herself, because they cannot practice history freely. نعم، هذه العقبات الأربعة الحقيقة تقود إلى خلل في منهجية البحث التاريخي. يتركز هذا الخلل حول غالبا ما يغيب العقل الناقد. تضعف الجرأة على النقد، فعندما يغيب العقل الناقد والتفكير الناقد بالتأكيد سوف تظهر أنماط من التفكير لا تنسجم مع الحقيقة التاريخية. Because of these four challenges that I just mentioned, these leads to some sort of disturbance of the historic research, meaning that we cannot practice history in a proper way, and these four challenges leads to the absence of critical thinking or critical historic thinking, make us unable to think freely and to do research in the right way. الخلل الثاني يتمثل في أن هذه العقبات الأربعة تقود حتما إلى اعتماد الانتقائية في التعامل مع الوقائع التاريخية، بانتقاء وإظهار وقائع معينة وطمس أو إخفاء وقائع أخرى، وهذا بالتأكيد يقود إلى تشويه الوقائع التاريخية. Because of this selectiveness, I mean picking up certain things that we want to focus on, this leads to the distortion of historic fact and focusing on certain events and certain realities instead of another, and this because of that we cannot again practice history in a proper way. أخيرا أن هذه العقبات تقود إلى مسألة فيها أيضا خلل واضح في المنهجية البحثية، وهي تحميل النصوص ما لا تحتمل من معاني ودلالات، بغية إظهار أو لي الأفكار ولي النصوص من أجل تقديم ربما وقائع مزيفة أو مشوهة تخالف الحقيقة التاريخية. Because of the challenges, the four challenges that I mentioned earlier, sometimes the text and documents that we study might be interpreted or be explained in a not suitable way, and sometimes even the text and document might be distorted and not interpreted in a proper way because of the four challenges
that I mentioned earlier. So there is some sort of malfunction, or there is some sort of distortion because of the four challenges that I mentioned earlier. أشكر الأخوة جميعا على قبولهم الاستماع لكلمتي هذه، وأشكرك أخي العزيز أوس على ترجمتك الدقيقة والفاحصة لكلمتي. بالخدمة دكتور. He would like to thank you all for listening to his comments and to the things that he just mentioned, and he also thanked me for doing the translation for this event. شكرا دكتور موفق. الآن يتفضل دكتور ناصر لإلقاء مداخلته إذا يسمح. تفضل دكتور ناصر. Speaker is Dr. Nasser. أخي دكتور أوس، تحب أنه أتكلم بالإنجليزي ولا تحب الترجم حضرتك؟ يعني دكتور باللي تحبه، يعني أنا تحب تتحدث إنجليزي دكتور يعني؟ وإذا ممكن أتحدث إنجليزي، وإذا حبيت الترجم للعربي. عادي دكتور، باللي تحدث إنجليزي يكون أفضل طبعا، هذا يعني شيء أفضل للأساتذة، وأنا راح أترجم كلامك للأساتذة بقسم التاريخ. شكرا جزيلا. بس الله يعافيك دكتور، بس يعني خلينا يعني جمل مختصرة. لا راح أتحدث باختصار شديد، لأنه دكتور موفق عالج كثير قضايا كنت أود أن أتحدث عنها. كلامي هو أكثر منه أسئلة من ما هو يعني طرح. نعم دكتور. Thank you very much for this very fruitful and invitation and discussion. I am really in a thrill with this opportunity. And الدكتور ناصر يشكر الجميع. I'm specialized in Orientalism, British and American Orientalism. الدكتور ناصر يشكر الجميع على هذه الفرصة، وعلق على الكلمة المفيدة للدكتور موفق. الدكتور ناصر هو مختص بالاستشراق، وراح يكون كلامه منصب على هذا الموضوع. I just want to mention some ideas and have some queries about history and about how you teach in history or writing history in Kentucky and on America in general. راح يتحدث الدكتور ناصر عن مسائل متعلقة بدراسة وتدريس التاريخ ومنهجية دراسة التاريخ في الموصل وكذلك في كنتاكي. There is a difference in teaching and studying history between the Department of History in American universities and the departments of history in Iraqi universities. هنالك اختلاف في دراسة وتدريس التاريخ بين جامعة الموصل من جهة وبين جامعة كنتاكي من جهة أخرى. In fact, many of our ancestors in academic studies, I mean, the first academic who studied history, they have their degrees not in history department in United States or British, but in the departments of Middle Eastern studies or Arabic studies. الكثير من الأساتذة والأكاديميين الذين درسوا التاريخ في الموصل لم تكن لديهم خلفية أكاديمية بالتاريخ، لكن خلفيتهم كانت منصبة على دراسات منطقة الشرق الأوسط بالتحديد. والنقطة الأخرى اللي تكلمت بها دكتور ناصر العربيك ستاديز. نعم، وزائدا اللغة العربية، دراسات الشرق الأوسط واللغة العربية. As you know, the Arabic and Islamic history are taught in United States and UK, not in the departments of history, but in the departments of Middle Eastern studies and Arabic studies. And this, yes. نعم تفضل. نعم، كما تعرفوا فإن تاريخ اللغة العربية لا يدرس في قسم التاريخ، بل يدرس في قسم اللغة العربية. نعم. دكتور أوس، في بريطانيا وأمريكا نعم. يعني أنا ربما ما وضحت بصورة واضحة. نعم. بس نعم. أساتذة اللي يروحون يحصلون على شهادات من الجامعات الأجنبية ما يذهبون إلى قسم التاريخ، يذهبون إلى أقسام اسمها دراسات شرق أوسطية أو دراسات عربية. نعم دكتور، تفضل انقل الكلام إلى مفهوم قصدك. نعم. استأنف كلامك. This
this is the first idea. The second idea, as you all know, we all believe in Croce's famous statement that all history is contemporary history. كما تعرفون، الفقرة الثانية التي أود التحدث عنها أنه كل التاريخ هو يعتبر تاريخ معاصر. هذا قول الفيلسوف الإيطالي كروتشا, as the historians surely know. This makes me or made me to some inquiries about how they teach history. Let's say the First World War history or the Second World War history. If you have students, Japanese students or Italian students, this is the first point. The second point is the you mentioned the history of slavery, but not all the people of America are slaves. Some of them are on the other side, sitting on how they can accept that their ancestors was greedy, was bloody, and this leads us to the idea I want to hear more about it. Is about the decolonization of history or anti-colonization of history. طبعا الدكتور ناصر أثار بالحقيقة أمور عدة. قال أنه الموضوع أساسا هو يستثير جملة أسئلة، من بينها على سبيل المثال الحرب العالمية الأولى، وكيف على سبيل المثال يتم عرض هذا الموضوع على طلبة مثلا طلاب يابانيين. كذلك المسألة المتعلقة بتدريس تاريخ العبودية، يعني هو يتكلم عن كيفية تلقي الطلبة لهذا المفهوم، مثلا على سبيل المثال الطلبة الأجانب الأمريكيين لموضوع العبودية، كيف يعني ما هو انطباعهم عن ما فعل أسلافهم من أمور دموية ومن خراب ومن أمور متعددة. نعم دكتور. The third point is still people comes to the departments of history when it is not worthy for careers and finding a job and something like that. نعم. النقطة الثالثة اللي يتحدث بها الدكتور ناصر يقول هل انه يعني هل من المفيد اساسا، هل من المجدي اساسا ان ندرس التاريخ وندرس التاريخ في حين انه لا توجد هنالك فرص عمل في هذا الميدان؟ يعني احنا نخرج على سبيل المثال طلاب تاريخ لكنهم بالمقابل لا يجدون فرص عمل، فكيف التعامل مع هذه المسألة؟ The last point is how to distinguish in teaching history between the postgraduate and undergraduate to really tell the undergraduate students the naked facts or take it and waiting until the students being more mature and ready to accept these facts. النقطة الأخرى اللي تحدث عنها دكتور ناصر هو التمييز، أو النقطة الأخيرة اللي طرحها متعلقة بالتمييز ما بين طلاب الدراسات المراحل الأولية وطلاب الدراسات العليا، وتحدث هنا عن طرح مفهوم الحقيقة المجردة. هل نحن نطرح لهم الحقيقة المجردة بدون خوف أو وجل، نعرضها عليهم باعتبارهم طلاب مراحل أولية؟ أتمنى دكتور كلامي ناقل لما قلته. ممتاز. Thank you very much. Thank you. I'm so pleased. Thank you. شكرا دكتور. شكرا. نعم دكتور هاشم. شكرا دكتور ناصر. الآن حقيقة نفسح المجال لزميلي وصديقي دكتور محمود صالح ليستعرض يعني مداخلته. تفضل دكتور محمود. Now we have another speaker, Dr. Mahmoud Saleh from the History Department. He would like to present his short talk or comments about today's event. هاي عفوا السادة هاي المداخلة الأخيرة طبعا. نعم, and this is the last participants.
in this for today. Yes. دكتور محمود الميكروفون رجعان. فعل المايكرو. تمام. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى عمادة كلية الآداب ورئاسة قسم التاريخ، فضلا عن كلية الآداب والعلوم في جامعة كنتاكي، على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذه الحلقة النقاشية المهمة الأولى التي ينظمها قسم التاريخ بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم في جامعة كنتاكي. حقيقة ورقتي كانت تتناول واقع الدراسات العليا في العراق، التحديات والطموح. ولكن أنا راح أترجم يعني خالد. Dr. Mahmoud Saleh would like to thank you. He is so pleased and he convey his greetings to the participants today. And he has a paper that address the reality of higher education in Iraq. نعم دكتور. نعم. ولكن في الحقيقة بعد أن استمعت إلى الأساتذة في كلية الآداب والعلوم، ارتأيت أن أقدم رؤيتي لدراسة التاريخ في كلية الآداب. After listening to the speakers today and listening to what they presented in their comments and talk, I would like just to introduce my vision and my understanding of studying history in Iraq. نعم دكتور. وسأقدم يعني ملخصا عن رؤيتي لتدريس أو دراسة التاريخ في كليتنا. And I will introduce a brief account of my understanding of studying and teaching history in my college. نعم دكتور. في البدء أنا متخصص في دراسة موقف القوى الأوروبية تجاه الأزمة اللبنانية خلال الفترة من 1840 إلى 1861. First of all, I would like to say that my major is, or my study focuses on the European countries' perspective and position with regard to the Lebanese crisis. السنة اتفضل دكتور. السنة 1840 نعم 1861. And he is covering the date from 1840 up until 1861. كما أقوم بإلقاء محاضرات على طلبة الدكتوراه في موضوع الفكر العربي الحديث. I also give lectures to the PhD candidate about the issue of modern Arabic thinking. ومن خلال خبرتي في هذا المجال أؤمن نعم. أؤمن بأن هناك أكثر من تفسير للتاريخ، أي أنني أؤمن بالتعددية في تفسير أحداث التاريخ. Based on this experience and my experience of teaching history, I think that there are multiple perspectives and ways of introducing history. وأنها ضرورية لفهم أحداث التاريخ ومساره. And this is something important to understand history on the one hand and explaining the course of history. ما أود أن أشير وأركز عليه I would like to focus أن الدراسات today التاريخية أن الدراسات التاريخية في العراق تشهد اهتماما مضطردا في مجالات واسعة، سواء في التاريخ القديم أو الإسلامي أو الحديث. That history studies in Iraq are attracting interest, and this interest involves different domains like the old, present, and modern history. وأن دراسة التاريخ تركز على الجوانب السياسية أكثر من بقية الجوانب. In Iraq, we focus in studying history on the politics. So we focus on the political issues as we address and study history.
في الواقع أحث طلبتي عموما عندما يقومون بدراسة التاريخ على القيام بالاهتمام بعملية الاستنباط من النصوص التاريخية. As I teach the students, I always urge them and encourage them to make some sort of inferences and extractions of the studies of the I would say the lessons that they get as they tackle any historic issue. كما نقوم بمحاولات لإدخال منهجيات جديدة في دراسة التاريخ. We also try our best to use new methods and approaches of studying history. من خلال التركيز على سبيل المثال نعم تفضل. التاريخ الشفهي. We try to do that. We try to do that by encouraging students to focus on the oral history. And والتاريخ الكمي. We also try to encourage students to study the quantitative history. وحسب رؤيتي أن هذه المناهج الجديدة تعمق فهمنا في دراسة التاريخ. These new approaches of history deepen and enrich our understanding of studying history. وفي الختام أشكر الجميع على حسن الاستماع وشكرا. At the end, I would like to thank everybody for listening to my short talk. I appreciate your listening to me. شكرا دكتور محمود. دكتور أوس الآن يعني ندخل باب طرح الأسئلة والنقاش. نعم. يا ريت. تحب تطرح الأسئلة دكتور حاليا على الجانب والله أنا حقيقة وصلني مجموعة من الأسئلة من أساتذة القسم، نتمنى نلاقي إجابة عند أساتذة قسم التاريخ في جامعة كنتاكي. وإذا دكتور نعم دكتور نايف. دكتور نحن اعطيناهم اسئله اذا يحبون يجاوبونها هسه اللي سالناها. نعم. وبعدين نعطيهم الاسئله الاخرى اللي يحبون نكمل الاسئله وبعدين يجاوبون. تمام. يعني دكتور اوس العفو. يعني مداخلاتهم على الاوراق او نعم. الكلام اللي ذكره الدكتور موفق ودكتور ناصر ودكتور محمود. نعم. Dear professors in Kentucky, the professors in Mosul, they would like to know if you have any comments about their comments and things that have just mentioned. They also have different questions from different participants, and they would like to know if you want to start or to give any comments about the issues that they just talked about. Melanie, what a reaction to what struck you? Say that again, Dr. Phil, please. Melanie and Amy, what struck you? What would you like to respond to? There was a lot there. Yeah, I'll jump in. Please. I want to comment on some of the points about the politicization of history and how we deal with that. دكتور تايلر طبعا يعني استثارتهم كثير من الأسئلة والنقاط اللي قدمها الأساتذة. يعني قالوا إن بالحقيقة أنتم طرحتم مواضيع كثيرة ومثيرة في نفس الوقت ومعقدة، والدكتورة تايلر تريد تعلق على مسألة تسييس التاريخ. Right now in the United States, we are at a point where history is as political as it's ever been. I mean, I've been Yes, go ahead, sir. I've been teaching for 20 years at a university, and I've never lived quite through something like we have right now. تقول الدكتورة تايلر أنها كانت تدرس التاريخ في القسم على مدى 20 سنة، وشهادتها التي تدلي بها حاليا أنها لم تشهد تسييس للتاريخ كما تشهده الآن في المرحلة الحالية من عمرها. American history is
not just a tool of the state, in our case, but of almost everybody. And so we are hearing everybody talk about history right now to make a political point. Our former president, Donald Trump, established a new American History Commission to get his view of history out there. But we have our biggest national newspaper, the New York Times, has a competing project about the history of slavery with a very different vision. And what that means is, go ahead. طبعا اوكي اقول يعني انه يشهد التاريخ الامريكي تسييسا لم يعهد من قبل، وطبعا تسييس التاريخ وليس فقط اداه للدوله بحد ذاتها، ولكنه اداه بيد الجميع. اصبح يعني مثلا كتابه التاريخ امر متاح للجميع، وذلك من اجل ماذا؟ من اجل احراز النقاط على الطرف الاخر، يعني مثل ما واحد يسجل هدف على الطرف الاخر، ويتم ذلك من خلال تسييس التاريخ. ذكرت الرئيس دونالد ترامب كيف انه انشا لجنه معنيه بهذه المساله، وذكرت ايضا مجله نيويورك تايمز وتسييسها لقضيه العبوديه في الولايات المتحده. What this means is that political leaders are talking history, journalists are talking history, everybody's talking about history, and it's raised a question about the role of the professional historian. And where do we fit in, and how can we encourage the conversation, but also stop some of the falsehoods that get out there? نعم. طبعا تعرفون يعني الآن القادة السياسيون يتكلمون بالتاريخ، الصحافة تتكلم بالتاريخ، أطراف متعددة تريد أن تتكلم وتصنع التاريخ. فهذا الأمر يثير سؤال عن دورنا نحن كمؤرخين وكأساتذة التاريخ. ما هو دورنا؟ وما هو يعني الأمر المنوط بنا كأساتذة للتاريخ؟ فما هو يعني دورنا في ظل هذه المعادلة؟ And specifically about the teaching of slavery in my classrooms, I find that younger people tend to be more open in researching the past and more open-minded. But I feel like my job in the classroom is, in doing this research, is to help them dig up the facts and then let them interpret it, let them feel what they want. I don't think it's my job to tell them how to feel about this history. It's a very difficult process, but sometimes if we stay with the documents, we stay with the research, we stay with the fact, it becomes easier to pull more people along with us to study these topics. طبعا تقول أنه فيما يتعلق بدوري في تدريس العبودية، وهو يعني الموضوع الذي أتناوله في دراستي، أحاول أنه يعني مثلا أجتذب الطلبة الشباب إلى يعني أن يتناولون دراسة التاريخ بعقلية متفتحة، كي تساعدهم على تقديم رؤاهم كطلبة، ويعني أحاول أن أستثير عقلياتهم بما يعني يساعدهم على الوصول إلى الحقيقة بأنفسهم، بغض النظر عن رؤيتي أنا شخصيا، وبغض النظر عن الوثائق وأي حقيقة ممكن أن أقدمها لهم أنا شخصيا. إذا أنا أحاول أن أستحثهم أن يقدمون رؤيتهم. And one last point in response to the question, we do teach something like slavery as everybody's history. It's not just the history of those who were enslaved. And one of the things that we teach about and what we write about in the United States is how slavery really helped build many systems in the United States, capitalism, democracy. So it's really a history that all of us have to confront, all of us need to learn about to understand the United States, not just the people who were enslaved. إذا من خلال دراستنا لموضوع العبودية، أنا المنحى مالي في تدريس السليفري أو هي العبودية هو منحى منفتح على الجميع. أحاول أقدم العبودية على أنه هي موضوع وشأن مشترك، ليس هو يخص
الأشخاص أو الناس الذين تأثروا ب يعني الأثر السلبي للعبودية، بل كذلك الجميع باعتبارها يعني ممارسة سلبية وقعت على ناس معين، لكن الكل معني بها. وأحاول أيضا أن ألفت النظر إلى كيف أن العبودية أدت إلى بناء أنظمة مثل النظام الرأسمالي والنظام الديمقراطي نفسه، يعني كيف أدت العبودية إلى ظهور الديمقراطية وإلى ظهور الرأسمالية في الولايات المتحدة نفسها. Thank you, and I'll pass it to my colleagues. Thank you, Dr. Taylor. Melanie, do you have any reaction? Well, I'll just say that, like Amy's discussing the politicization of history, we're living in a moment where we're feeling that every day. And the university and professors in it often charged as being part of what is known or is described as the liberal left, and charged, a lot of people say that we're trying to indoctrinate our students. تقول الدكتورة ميلاني أنه حتى إحنا كأساتذة التاريخ في الجامعة نتهم في أحيان معينة بأننا نعمل على أدلجة الطلبة، يعني نتهم شخصيا بأننا جزء من مشروع أدلجة الطلبة، وهذه الأدلجة تتمثل باتهامنا بأننا نزرع قيم الليبرالية اليسارية، يعني نساهم احنا في زرع افكار الليبرالية اليسارية في عقول الطلبة. فنحن ايضا كاشخاص ندرس التاريخ يقع علينا ايضا هذا الاتهام. So that's one difficulty in teaching undergraduates history. The other one, and I think someone mentioned it in their comments, is students who fear that if they study history, they won't be able to get a job after they graduate. And careers, a big part of what we're trying to do to convince students that you can study history and you can still go on to have a well-paying career. طبعا من الأمور الأخرى التي هي جزء من مصاعب التدريس التي نعانيها هي المسائل التي ذكرناها، والمسألة الأخرى هي صعوبة تدريس التاريخ. وسبب الصعوبة طبعا هو يعني كيفية إقناع وتحبيب الطلاب بدراسة التاريخ. الأمر الآخر اللي ذكروا أساتذة جامعة الموصل، أعتقد الدكتور ناصر، هو مسألة يعني العثور على عمل، العثور على وظيفة يعني من خلال تخصص التاريخ. هذا أمر مهم يعتبر بمثابة تحدي كبير نواجهه إحنا أيضا كأساتذة ومدرسين للتاريخ. That's a challenge for anyone who teaches in the liberal arts, I would say, in the United States. Students want to study science and technology and engineering, math, especially their parents are telling them that's a better choice. So that's something we're dealing with. أقول من الأمور التي نواجهها أيضا كأساتذة وهو تحدي كبير هو يعني انحسار واضمحلال الدراسات، دراسات الآداب والدراسات الإنسانية عموما، لأن الآباء في الولايات المتحدة يحاولون أنه يعني يوجهون أبنائهم نحو دراسة الرياضيات ودراسة الهندسة ودراسة التكنولوجي، مما أدى إلى أنه يكون يمثل هذا عقبة بالنسبة لنا نحن كمدرسين. إذن هو أمر يعني نواجهه أيضا في الولايات المتحدة. So even as teaching becomes ever more important, it's harder to convince people that studying history is a good decision. لهذا يعني تعتبر مسألة إقناع الأشخاص أو الطلاب بأن دراسة التاريخ هو أمر مثمر ومفيد. هذا يعتبر يعني تحدي كبير، وكيف أن نقنع الطلبة بأن دراسة التاريخ يعتبر أمر ذو جدوى وذو فائدة. Thank you. Phil, do you have anything else? Yes, sort of picking up on the same point. I think there's more pressure in the United States today
that students and their parents are feeling to gain a quote-unquote practical training, a vocational training at university. And I think that's coming from a lot of places, but one of them is the growing cost of even public higher education in the United States, where less and less of higher education is now financed by taxpayer dollars. So more and more of it is the responsibility of students and their parents, which I think reinforces this notion that you need to get a degree that will lead to a high-paying job as quickly as possible. طبعا من الضغوطات اللي نواجهها نحن أيضا كأساتذة في الولايات المتحدة هو التدريب العملي وآلية الحصول على الشهادة، لأن الدراسة في الولايات المتحدة مكلفة جدا، وطبعا تمويل الدولة من الضرائب لدراسة الطلبة تنخفض شيئا فشيئا. يعني بعبارة أخرى أنه الدعم المالي للتعليم العالي العام ينحسر تدريجيا. الآباء هم من يتحملون عبء تمويل دراسة أبنائهم، وبالنتيجة هم يعني يحاولون أنه يدفعون أبنائهم للحصول على شهادات تؤمن لهم عمل وتؤمن لهم شهادة بأسرع وأقصر طريقة ممكنة. And this pressure is understandable. And certainly we all know that a training in history is a training in a variety of skills that you can bring with you to a wide variety of jobs. But I think probably all of us on this call are perhaps interested in making our students better workers, but we're probably more interested in trying to help them to become better people. And so a big part of any kind of humanistic education must be the cultivation of the moral imagination. And so there's a constant tension there, which I'm sure we all feel. طبعا الضغوطات يعني مثلا على أقسام التاريخ والمتدربين. طبعا هو من يقصد بالمتدربين في قسم التاريخ يعني يقصد الدارسين في قسم التاريخ، يواجهون تحديات واسعة متعلقة بفرص الحصول على عمل أو عمل أفضل. لكن إحنا أيضا في نفس الوقت نحاول أنه نزود الطلبة بمهارات تفتح لهم مجالات وآفاق وميادين واسعة لا تقتصر ربما فقط على التاريخ، وإنما اكتسابهم مهارات ونضج وأساليب تخدمهم في ميادين مختلفة. كذلك نحاول أن نعزز لهم يعني الجانب الأخلاقي، نزرع يعني الجانب الأخلاقي في ممارسة الحياة بصورة عامة. And so with that, I know, House, that there are questions, perhaps even from the audience, and it would be great to perhaps address those before we leave our meeting today. يقول مع هذه النقطة يعني يقول أنا يعني قبل أن نغادر يعني مثلا لقاءنا لهذا اليوم، لأن هم فاهمين إنه اللقاء هو لمدة ساعتين، فيقول أنا أفتح المجال إذا أكون هنالك أسئلة معينة من الحضور، إذا كانوا طرحوا أسئلة دكتور هاشم هم مستعدين للإجابة عنها. حقيقة أنا عندي مجموعة أسئلة، بس نشوف أول مرة دكتور موفق إذا عنده مداخلة. نعم دكتور موفق. نعم. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. حقيقة أنا عندي مداخلتين، المداخلة الأولى مع الدكتور فيليب والمداخلة الثانية مع دكتورة ميلاني. مع دكتور فيليب، انطلاقا من العالمية اللي تمثل توجه القسم في كنتاكي. نعم. Dr. Muwaffaq has two comments and a question, and one goes to Dr. Philip and the other goes to Dr. Milani, and he will focus on the issue of globalization in teaching history. نعم. من المعروف أن الدراسات التاريخية في الغرب ارتبطت بالسياسات الخارجية للدول، ولهذا كثير من المؤرخين
هم كانوا يعملون إما في وزارة الحرب أو في وزارة الخارجية أو في وزارة المستعمرات. We know that history teaching or history studies in the West are most of the time these histories are written by those who have worked in the foreign affairs, in the State Department, in other words. And most of the time, those people are the one who produce history and write history at the same time. نعم دكتور. هل أن هذا التوجه ما زال يعني يربط ما بين البحث التاريخي والسياسة الخارجية للدولة؟ بمعنى هل أن البحث التاريخي ما يزال يخدم السياسة الخارجية للدولة؟ So he would like you to think about it. I mean, is this still exist? Is this thing still present? I mean, the relationship between the foreign affairs and the historic research. Is there some sort of interconnection between these two issues? I mean, the foreign orientation and the historic research. هذا السؤال دكتور توجهه إلى الدكتور فيليب. دكتور فيليب، السؤال الدكتورة ميلاني. نعم. The first question is to Dr. Philip, and now he is going to present the second question to Dr. Milani. نعم. Yes. نعم. من المعروف أن في الصف يعني نسبة الجادين في الدراسة والبحث ربما تصل في أقصى حد إلى 10%. 90% هم غير جادين. هل هناك أساليب تتبعونها لتحفيز البقية على الالتحاق بمجموعة الطلبة الجادين في الدراسة؟ نعم دكتور. The other question is to Dr. Milani, and Dr. Muwaffaq would like to say that we know that only 10% of the students might be serious and interested in studying the major, whereas the 90% might be half and half. Do you have certain approach or strategy to make the 90% more curious so they can join the other 10% with regard to their interest and passion of studying this major? Thank you very much for these questions. So I will address the first one. And I think the answer really is that it's a situation that continues to evolve. I do think that there's now, and my colleagues can jump in on this, that there's a well-established tradition of a kind of historical scholarship which is looking at American foreign relations in a critical manner. And I think a lot of that stems from the experience of the Vietnam War. I think you began to see quite a bit of this more critical diplomatic history coming out of American universities by the early and the mid-1970s. And that is one well-established trend. طبعا الدكتور فيليب يقول يعني هذا اللي تحدثت عنه يا دكتور موفق طبعا لا زال مستمر، ولكن هنالك نوع من التحديث، هنالك نوع من التغيير في الدراسات التاريخية. ربما أنت يعني كلامك ينطبق على حقبة الحرب الفيتنامية، لكن هنالك نوع من التفكير النقدي التي تشهده الدراسات التاريخية، وهذا هو المنحى الجاري. نعم. That said, my own personal belief is that we have a long way to go in encouraging our students at every level to begin to think, well, first of all, to have an awareness that the United States was a global hegemonic power, particularly in the second half of the 20th century, that it casts a particularly long shadow and continues to do so today. And I don't think that projection of American power into the world more broadly is something that many even highly educated Americans are encouraged to think about as critically as perhaps they should. It isn't necessarily something that they feel personally, that they own personally. طبعا الدكتور يعني تعليقا على كلامك ايضا يقول اعتقد ان الطريق
طويل وشاق أمامنا في سبيل تغيير هذا المنهج. طبعا هنالك إقرار واعتراف بأن الولايات المتحدة هي قوة هيمنة عالمية، وأن الذين يتحدثون عن هذه الهيمنة وعن هذا التأثير العالمي هم قلة. زين. وربما هنالك نوع من الإحباط أو نوع من التثبيط لمن يحاول أن ينتهي أو يتخذ موقف نقدي لهيمنة الولايات المتحدة. كل من يحاول أن يدرس هذا الميدان ربما يتعرض إلى تثبيط. نعم. يا دكتور. Thank you, Dr. Philip. شكرا. Thank you, Dr. Philip. Thank you. Melanie. Thank you. Yes, I'll take that second question then. We would love to have more students majoring in history. We've watched our numbers go down. 2007 was a year the Great Recession began, and we went from having about 350 majors to more like just over 200 majors. طبعا احنا نحب أن نجتذب الطلبة إلى دراسة التاريخ، هذا شيء يهمنا، لكن مع الأسف احنا شهدت دراسات التاريخ وبرامج التاريخ. المقصود ببرامج طبعا يعني هي دراسة الماجستير والدكتوراه. هنالك نوع من الانحسار زين وفي الدراسات وبرامج دراسة التاريخ، وقد انخفض العدد بعد الكساد الذي شهدته الولايات المتحدة ب 2007 من 250 برنامج ماجستير ودكتوراه إلى 200. إذن هنالك يعني انخفاض بما يعادل نسبة الخمس. نعم. One of our best strategies for convincing students to study history is getting them to take a history class to begin with. And so go ahead, sorry. sorry. وأحد الاستراتيجيات التي نتبعها في تشجيع الطلبة على دراسة التاريخ هو حثهم على الانضمام أو أخذ دروس في التاريخ، لأن كما نعرف أو ربما يعرف البعض أنه الانضمام إلى الصفوف في الولايات المتحدة هو أمر اختياري، يعني الطالب هو اللي يختار الصف اللي يريد ينضم. فالأساتذة يعملون على تشجيع الطلبة بأن يأخذون دروس في التاريخ. Yes, go ahead, Doctor. We try and put our very best faculty in classes that are big, that attract non-majors, to get students to have a good experience in those intro-level classes. طبعا من الأمور أو المناحي اللي نتبعها في سبيل جذب أكبر قدر من الطلبة هو أنه إحنا نحاول أن نجتذب أفضل الأساتذة كي يدرسوا التاريخ، أساتذة لديهم معرفة وخبرة، وهذا ربما يعني مثلا يكون له ثمرة ودافع إيجابي لدى الطلبة، ربما يكون يعني مثلا عنصر جذب حتى الطلبة ينضمون إلى دراسة التاريخ. What we found is a lot of those students won't go on to major in history, but they might pick up a minor in the field. And so they study something else, but they still get really good history training. And we feel like that's a victory. طبعا يعني مثلا احنا في ما يتعلق بهذا الأسلوب الذي نتبعه ربما نجتذب بعض الطلبة، لكن ماذا يعني يأخذون التاريخ كتخصص ثانوي. مع ذلك نعتقد أنه هذا يعني مصدر نجاح لنا، ويعتبر يعني مثلا هذا شيء يساعد على جذب الطلبة لدراسة التاريخ، أو ربما يعني مثلا في مرحلة لاحقة يعني يجعل من التاريخ تخصص رئيسي بالنسبة له. And the American Historical Association and other professional groups are trying on a national level to really promote the discipline of history and show parents and students that it is a good investment. طبعا اتحاد المؤرخين الأمريكان واتحادات مشابهة تحاول دائما أن ترقي
أو تحاول أنه دائما أنه ترفع من شأن دراسة التاريخ باتباع سبل مختلفة، وتحاول أيضا أنه تبذل جهود لاجتذاب الناس لدراسة التاريخ. نعم. Thank you. شكرا جزيلا. عفوا دكتور ناصر، تحب عندك مداخلة؟ عفوا. Just you mentioned that they consider you liberals, left liberals. Is there, does all the historians are leftist, or they are historians who are representing the right? الدكتور ناصر بدي يسأل انه الدكتورة ذكرت انه الليبرالية اليسارية يتهموكم بانكم ليبراليين يساريين، فهل هذا الامر يعم على جميع دارسي التاريخ ام انه بيناتكم من هم يمينيين؟ It's not just historians, it's all faculty. The university, there's an element of more conservative Americans who see that if they send their kid off to university, they're going to be brainwashed. They're going to be confronted with these liberal perspectives, and a lot of people see that as dangerous. They don't like the idea of it. طبعا ليس فقط الامر لا ينحصر على يعني جوابا على الدكتور ناصر، تقول انه هذا الامر ليس يعني يقتصر فقط على المؤرخين انفسهم، ولكن عموم الاساتذه في الجامعات يتهمون بانهم ليبراليين يساريين، وفي معظم الاحيان يتهم يعني يرسلون ارسال الطلاب الى الجامعات انه هؤلاء الطلاب سيتعرضون الى نوع من غسل الادمغه، وبانهم سيصبحون ليبراليين نتيجه او ليبراليين يساريين نتيجه الحاقهم بالجامعات. The skepticism of American universities is coming both for political and for religious reasons, I would say. طبعا وتقول انه هذا التشكيك زين وهذا الاتهام للجامعات الأمريكية بأنها تساهم في الأدلجة يكون يعني لغايات سياسية من ناحية، وأيضا يعني تأتي الاتهامات من أطراف دينية. نعم دكتور، عفوا ممكن 5 دقائق إضافية إذا يسمح لنا. Dr. Philip and the professors in Kentucky, can we have 5 more minutes if you don't mind? عفوا دكتور ناصر، تحب تضيف شيء لو ننتقل لدكتور نايف؟ لا إذا يحب يضيف شيء. جزيلا. دكتور نايف. أنا لدي سؤال واحد فقط يعني إذا اسمح لي. تفضل دكتور. منذ القرن الثامن عشر الميلادي يعني توجه المؤرخون في العالم للاستعانة بعلوم أخرى لفهم التاريخ. منذ عهد فولتير استعينا بالفلسفة وظهرت فلسفة التاريخ، ثم استعينا باللغة لفهم التاريخ، ثم في الربع الأخير من القرن العشرين استخدم علم الإحصاء في فهم التاريخ، ثم في علم النميات أو كربون 14 C14. هل في القرن الواحد والعشرين في الولايات المتحدة تم الاستعانة بعلوم أخرى مساعدة لفهم التاريخ للوصول إلى أعلى نسبة من الحقيقة؟ Dr. Naif, the history department head, would like to ask you, or would like to say that since the 18th century in the United States, historians used to rely on other disciplines and sciences, and even the ideas of philosophers. They used, for example, the statistics. They used other majors and sciences. Does that apply to the 21st century that we live in? Amy, I bet you have an opinion on that. You want to jump in? Yes, it still does apply. I think we do rely on some of those same disciplines, but we have added others that reflect some of the new questions we're asking as historians. دكتور تايلر تقول نعم كلامك صحيح، و
يعني احنا اعتمدنا على هذه المنظومات المعرفية في دراسة التاريخ، لكننا أضفنا يعني منظومات أخرى لفهم التاريخ. Yes, Dr. Taylor. I think one is literature. That's always been there, but I think literature and the arts, because at least here, historians in the 20th and 21st century are more attuned to culture and thinking about culture more broadly and utilizing some of those disciplines. Another one I would suggest or bring into this is geography and thinking about space and looking at place as a unit of historical analysis. طبعا الدكتورة تقول مثل ما أسلفت أن هم يعني الأمور اللي ذكرتها هي حقيقة، بالإضافة إلى أنه الآن في القرن ال21 نعتمد على يعني مناحي ومنظومات أخرى من بينها الأدب، وربما الأدب يعني كان من السابق يعتمد كمادة تاريخية، لكن الآن نعتمد أيضا الفنون بأنواعها، وكذلك يعني فكرة ومفهوم الثقافة هي أيضا عنصر حاضر كوثيقة أو كمادة للدراسة التاريخية. كذلك أضفنا الميدان الجغرافي كعنصر فعال في فهم ودراسة التاريخ أو فكرة المكان عموما. المكان هو يعني عنصر تحليلي وفعال في دراسة التاريخ. And I think more historians view their work as part of an interdisciplinary project. And we really, at the University of Kentucky and many other universities, we've been building more interdisciplinary programs like African and African American studies, Latino studies, Hispanic studies, others. So I think that the lines between history and other disciplines are even more blurry than they've ever been. طبعا وتقول الدكتورة أيضا أنه دراسة التاريخ في جامعة كنتاكي عموما هي دراسة متداخلة مع حقول معرفية مختلفة، وكما تعرفون ربما أنه الآن دراسة التاريخ لديها علاقة ولديها مناحي مرتبطة على سبيل المثال بالدراسات الأفريقية، دراسة الأفارقة الأمريكان، دراسة اللاتينيين، دراسة الهسبانيك وغيرها من الميادين. إذن دراسة التاريخ حقيقة لها ارتباطات بحقول معرفية ومجالات عرقية مختلفة. نعم، شكرا جزيلا. عفوا دكتور، عندي سؤال أخير حتى لا نتجاوز على الوقت أستاذ أوس. In order not to exceed the limits of time, Dr. Hashim عفوا لديه not to exceed the limits of time, Dr. Hashim has one more question. نعم. بالتأكيد لديكم تجربة سابقة في التعليم الإلكتروني. كيف يمكن نعم كيف يمكن إنجاح التعليم والاختبار الإلكتروني، وكيف يمكن إنجاح هذه التجربة؟ Dr. Hashim has one more question. He said that for sure you have knowledge and experience with e-learning, electronic learning. He would like to know how did you manage to make the electronic experience a successful one to the students, and how did you manage to deal with electronic learning? Yes, well, that's been, of course, a big challenge for faculty members the world over during the COVID pandemic, and we've all been struggling. And many of us who are a bit older have been obliged to learn new techniques, and perhaps my colleagues can share a story or two about what they've learned from this extended experience. Excuse me, in e-learning that COVID has forced upon us. طبعا يقول يعني هو التعلم الإلكتروني هو بمثابة تحدي يعني لنا جميعا، وكان يعني تجربة قاسية علينا،
خاصة بالنسبة لكبار السن الذين يعني مثلا لم يتعلموا التكنولوجيا مثل الأطفال الشباب، لكن بأي حال من الأحوال انجبرنا يعني على تعلم أسس وأساليب التعلم الإلكتروني والأدوات المستخدمة في هذا السبيل. طمنتني دكتور فيليب. You made me feel that I'm not the only one in this boat. Everybody in this boat. I mean. تمام. حقيقة مرة ثانية يعني نتمنى يكون الوقت أكون مزيد من الوقت حتى نستمر في هذا اللقاء المثمر، وفعلا كان لقاء مثمر. Dr. Hashim said that we thank you for your time. We wish we have had more time just to continue interacting and having this event with you. ونتمنى أن يتكرر مرة ثانية. We hope that we will have this event again. We appreciate your time and we appreciate your presence with us. شكرا لوجودكم وشكرا لكل الحضور. Thanks for being here and thanks for all the attendance. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا أريد أقدم لهم الشكر. شكرا. أنا دكتور ناصر العفو. شكرا جزيلا. شكرا. Thank you very much. We really appreciate it. شكرا جزيلا. دكتور نايف. أشكركم. Thank you very much. يعني الموضوع أكثر تحديدا في جزئية لكي نتناقش بها. Dr. Naif would like to thank you and we appreciate the time you spent with us, and we hope that we will have another event where we can discuss a more specific topic and issue. I think that would be lovely. This has been really a wonderful 2 hours of international exchange, and I see that we have much in common. While we face different challenges, we care about the same things. We care about we have passion for history, we have passion for our research, we have passion for our students, and it's lovely to have these opportunities to share those shared passions with you. So thank you. يشكركم الدكتور فيل شكر جزيل. يقول أنا حقيقة يعني قضينا ساعتين رائعة معكم. كانت هناك أمور مشتركة تجذبنا يعني أو تجمعنا سوية. نهتم بأمر التاريخ ودراسة التاريخ، نهتم سوية نحن وأنتم بالبحث التاريخي. أمر الطلبة أمر مهم بالنسبة لنا سوية، لذلك أنا أعبر يعني عن جزيل شكري لكم وتقديري. And I'd like to ask my colleagues, Amy and Melanie, to say just a couple of words of parting. Well, thank you all for having us, and I am leaving with lots of questions for you, so I do hope that we can come back together sometime. We can exchange emails if you wish, and we can exchange ideas. And also, if it's possible, to read your publications. Good luck for all. Good luck for all. Yes, thank you. I hope you have a great for translating this. have a great week, everyone. Thank you so much. I hope we have other opportunities soon, and shukran. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا لكل الحضور. تحياتي للجميع. شكرا جزيلا. شكرا لجميع الحاضرين من العراق ومن الولايات. شكرا للجميع. شكرا جزيلا استاذ أوس. دكتور أوس بارك الله بك. شكرا جزيلا. دكتور أوس كنت رائع. شكرا جزيلا. دكتور جميل. أبو عمر بارك الله بالجميع. بارك الله بك أبو عمر. بارك الله بجهود الجميع. شكرا جزيلا دكتور. بارك الله بكم. تحيات. شكرا دكتور أوس. مع السلامة. مع السلامة. بارك الله بكم جميعا. شكرا جزيلا. مع دكتور نايف خلص. اهلا دكتور. شكرا دكتور اوس ما قصرت. بارك الله فيك. على راسي دكتور، انا بالخدمه ان شاء الله، وانا بالعكس سعيد انه بارك الله فيك دكتور اوس. الله يخليك دكتور نشوان. بارك الله فيك. وانا يعني هذا الشيء شرفني وسعدني، وحقيقه انا يعني عاجز عن اولا يعني التعبير عن سروري بهذه الفرصه. بالعكس كانت رائعه جدا. شكرا جزيلا. شكرا لكل الحضور. بارك الله فيكم. كلام معين. تقديمتك جدا رائعه.
مع السلامه. حاول شكرا دكتور اوس، شكرا دكتور اوس. الله يخليك دكتور نشوان، بارك الله فيك. مع السلامه دكتور. مع السلامه. مع السلامة. مع السلامه جميعا. مع السلامة. مع السلامه بارك جميعا. الله بك دكتور هاشم. وفيك اكثر الله دكتور. الجميع. نورتونا كلكم، نورتونا جميعا. الله يحفظكم، الله يحفظكم. بارك الله بك دكتور موفق، بارك الله بك دكتور ناصر. الله يبارك فيك. بارك الله بكم. السلام عليكم جميعا. مع السلامه، يعني مع السلامه. في أمان الله. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة، حياكم الله.
مسكنا شنو؟ خلصها بشوية الصوت ولا خلاص.